అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారు ఈరోజు పార్లమెంట్లో మరొకసారి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలను అవమానపరిచే విధంగా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, మమ్మల్ని 4 మాటలు అంటేనైతే మేము పడతాం, కానీ తెలంగాణ రైతాంగాన్ని, తెలంగాణ సమాజాన్ని మీరు అవమానపరిస్తే సహించేది లేదు అని చాలా స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇప్పటికి పలుమార్లు చెప్పారు. కానీ పీయూష్ గోయల్ గారికి బాగా అలవాటైపోయింది. ఆయనకు ఈ అహంకారింపులు, హూంకరింపులు, వక్రీకరణలు ఆయనకు అలవాటుగా మారిపోయినాయి. మా మంత్రులు వెళ్ళి తెలంగాణ ప్రాంతంలో యాసంగి పంటలో పండే పంట బాయిల్ రైస్ మాత్రమే, రా రైస్ రాదు, రా రైస్ను పట్టిస్తే నూకలు వస్తాయి, అది సాధ్యం కాదు అంటే మీ ప్రజలకు నూకలు తినడం నేర్పించండి అని యావత్ ప్రజలను అవమానపరిచినాడు పీయూష్ గోయల్ గారు. ఇవాళ కూడా ఆయన పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతూ నా సమझाने से लोगों को क्या बोल सकते అన్నాడు. आप ना समझ रहे, हम ना समझने वाले नहीं होते, आप ना समझने वाले हैं. आप कभी खेती करे तो आप एक किसान के घर में फायदा हुआ तो आपको मालूम होता था. आप ना समझने वाले हैं पीयूष गोयल साहब. हमारा सीएम केसीआर साहब ने देश में कहीं पर भी नहीं दे रहे, किसानों को 24 घंटे फ्री करंट दे रहे. हम किसानों को 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए रैतु बंधु में हर साल हम देते जा रहे हैं. यह देश में कहीं नहीं हुआ. 3.5 साल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट बना के किसानों को फ्री में नया बिना 1 पैसा लेते हुए किसानों को हम पानी दे रहे हैं. ऐसा काम देश में किसानों को कोई सरकार नहीं कर रहे. पीयूष गोयल साहब, आप ना समझने वाले हैं. आप तेलंगाना में क्या काम हो रहे कभी देखे भी नहीं. आओ एक बार आके तेलंगाना के किसानों से मिलो. तेलंगाना सरकार केसीआर साहब ने किसानों के लिए क्या करे आपको मालूम होते हैं. आप ऑडिटर हो सकते, पैसे कमाने आपको मालूम हो सकते, लेकिन हमारा को किसानों को बचाना मालूम होते हैं. हमारा एक मूवमेंट पार्टी है. जब तेलंगाना आने से पहले यहां हजारों किसान सुसाइड करते थे. आज किसान बहुत अच्छा खुशी में हमारा तेलंगाना किसान है, लेकिन आप अभी हमारे किसानों को परेशान कर रहे. आप तेलंगाना किसानों का समस्या आप ना समझ रहे हैं. अगर से आप समझे तो यह समस्या है ही नहीं. तुम ना समझने वाले हैं. ऊपर से तेलंगाना लीडरों को, तेलंगाना किसानों को, तेलंगाना सरकार को, तेलंगाना जनता को आप ना समझने वाले बोल के कैसा बोलते. आप बेशर्त माफी मांगना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूं. आपको कोई हक नहीं है. हमारा किसानों का आप अपमान करने का हक आपको नहीं है. हमारे को अपमान करे तो हम संभाल सकते, हम बर्दाश्त कर सकते, लेकिन हमारे जनता को, हमारे किसानों को आप अपमान करें तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. पीयूष गोयल साहब, आप ना समझने वाले हैं. आप ऊपर से बोल रहे, गुमराह रहे हैं. कौन गुमराह रहा? तुम गुमराह रहे हैं. आप गुमराह रहे हैं. आप गुमराह रहे हमारे किसानों को. आप गुमराह रहे इस देश के किसानों को. आप क्या बोल रहे हैं? हम रा राइस लेते हैं. अरे हमारे पास आता ही नहीं रा राइस. हमारे पास रबी में, यासंगी में हमारे पास आता बॉइल्ड राइस. आप क्या बोल रहे हैं? हमारे पास आता ही बॉइल्ड राइस. ऊपर से आप बोलते हम रा राइस लेंगे, रा राइस लेंगे बोल के आप गुमराह रहे लोगों को. अगर से हम रा राइस बनाए तो क्या आता? 20 किलो 30 किलो चावल आता. लेते क्या 20 किलो? 1 क्विंटल पे 20 किलो चावल आता. आप लेते क्या? बोलो. तुम गुमराह रहे हैं, आप गुमराह रहे हैं. हम सीधा सीधा बोल रहे, हमारा पास खरीफ में रा राइस मिलेगा, रबी में हमारा पास बॉइल्ड राइस ही आएगा. आप बॉइल्ड राइस ले बोले तो मैं रा राइस ले तुम बोल के आप गुमराह रहे लोगों को. आप लोगों को, किसानों को परेशान कर रहे हैं. ये सही बात नहीं है. और एक बात बोल रहा हूं, जो इस देश में आप पंजाब के किसानों को दिखा के बात कर रहे हैं. आप जो तेलंगाना में आता वो पंजाब में आएगा क्या? जो पंजाब में आए वो तेलंगाना में आते क्या? आप ना समझ रहे. पंजाब में मौसम के वजह से वो खरीफ में पैडी डालते, रबी में वीट डालते वो लोग.
अब तेलंगाना में हमारे पास हमारा जो मौसम है, इस मौसम के ताल्लुक से यहाँ जो यासंगी में रबी में जो क्रॉप आता है वो बॉइल्ड राइस आता है। आप बोल रहे कि पंजाब के जैसा चावल दालो हम खरीदेंगे, तुम कौन है बोलने वाले? मैं बोल रहा हूं आपको, पंजाब में पैडी ग्रो सीड ग्रो करो, बोलो आएगा क्या? अब पूरा देश के लिए 80% सीड तेलंगाना से जा रहा है। कोई राज्य को इस देश में पूरे राज्यों में कॉटन का सीड होने दो, पैडी का सीड होने दो, मेज का सीड होने दो, इस देश का पूरा 80% सीड तेलंगाना से पूरा देश में हम सप्लाई कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं पीयूष गोयल साहब को, बोलो पंजाब के किसानों को सीड बनाने के लिए क्या बना सकते क्या? उत्तर प्रदेश में बोलो सीड बनाने के लिए, वहां का मौसम अलो नहीं करता। वो तेलंगाना का जो मौसम है एक अच्छी सीड बनाने के लिए अच्छा है। हम पूरा 80% सीड इस देश के लिए तेलंगाना में बना के हम बेच रहे हैं। इस वास्ते एक राज्य का दूसरे राज्य में मौसम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसा मौसम होते हैं, अब कश्मीर में एप्पल आता, तेलंगाना में एप्पल आओ बोलते आएगा क्या? बोलो कश्मीर में पैडी बनाने के लिए, मेज डालने के लिए कश्मीर में मेज आएगा क्या? पैडी आएगा क्या? जहां इस देश में एक एक राज्य में एक एक तरीका का मौसम होते हैं, वो मौसम के तरीके से किसानों ने वो लोग एक जगह पैडी डालते, एक जगह वीट डालते, एक जगह सनफ्लावर डालेंगे, एक जगह ग्राउंडनट डालेंगे। जैसा अवकाश होगा उस तरीके से किसान वो लोग ग्रो करेंगे। लेकिन आप ना समझने से, आप किसानों का तड़प, किसानों का तकलीफ आप लोग नहीं समझ रहे। तुम ना समझते हुए किसानों को, इस देश के पूरे किसानों को आप घुबरा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमपीस आपके पास आए तो आप हमारे लोगों का बेइज्जती कर रहे हैं, पूरा लोगों का बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हारा हक नहीं है। आप केंद्र की सरकार है बोल के आपके पास आ रहे, आप एक पीयूष गोयल होके आपके पास हम नहीं आ रहे। आप एक जिम्मेदारी पे बैठे हुए हैं, आपका जिम्मेदारी बना के रखो बोलने के लिए हम आपके पास आए। हम एक राज्य के सरकार के तरफ से, हमारे 60 लाख किसानों के तरफ से हम आपको पूछ रहे हैं। हम जो पूछ रहे राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार को पूछ रहे। तुम क्या समझ रहे? व्यापारी समझ रहे क्या? व्यापारी बोले तो जो चाहे बोल सकते, लेकिन आप एक जिम्मेदारी जगह बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी से बात करना समझो। आप ये ऐसा बात करें तो नहीं चलेगा। आप बेशक इमीडिएटली आप माफी मांगना चाहिए किसानों के लिए। ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు పూర్తిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని అవమానపరిచేవి ఉన్నాయి. సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ అని మాట్లాడతారు. సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ లో తెలంగాణ లేదా? తెలంగాణ ఈ భారతదేశంలో లేదా? తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాలు సబ్కా వికాస్ కావా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు ఇలా సమస్యకు పరిష్కారం చూపాల్సింది పోయి ఇవాళ తొండి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. తోవ చూపాల్సింది పోయి తొండి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఇలా పీయూష్ గోయల్ గారు. రైతుల గోసను తీర్చండి అని ఢిల్లీ చుట్టూ మేము తిరుగుతా ఉంటే, విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉంటే దాన్ని ధమ్కీ ఇస్తున్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ధమ్కీ ఇస్తున్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారని మీరు మాట్లాడుతున్నారు. మేము కాదు ధమ్కీ ఇచ్చేది, ధమ్కీలు మీకు అలవాటు ఉన్నాయి. మీరు పదే పదే మిమ్మల్ని జైల్లో వేస్తామని మమ్మల్ని ధమ్కీ ఇస్తున్నారు. ఈడీ దాడులు చేస్తాం, ఐటీ దాడులు చేస్తామని మీరు ధమ్కీలు ఇస్తున్నారు. ఎవరైనా మీ ప్రభుత్వానికో ప్రధానమంత్రి గారికో వ్యతిరేకంగా ట్విట్టర్లో పెడితే ఐటీ దాడులు చేసి ధమ్కీలు ఇస్తున్నారు. మీరు మీ ప్రభుత్వానికి అగెనెస్ట్ గా ఒక వార్తా సంస్థనో, ఒక న్యూస్ ఛానలో, ఒక పత్రికనో, ఒక రచయితనో, ఒక జర్నలిస్టు ఒక వార్త రాస్తే వాళ్ళ మీద రాత్రికి రాత్రి ఐటీ దాడులు చేసి ధమ్కీలు ఇచ్చే సంస్కృతి మీకున్నది. మేము ధమ్కీలు చేయలే, తెలంగాణ రైతుల పక్షాన మీకు విజ్ఞప్తి చేసినాం. ఇవాళ రైతుల పక్షాన గొంతెత్తి ధాన్యం కొనండి అని అడగడం అది ధమ్కీ కాదు, అది డిమాండ్ చేయడం అవుతుంది. ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం అయితే తప్ప అది ధమ్కీ కానే కాదు. పీయూష్ గోయల్ గారు, ధమ్కీల సంస్కృతి మీది, ధమ్కీలు ఇచ్చే అలవాటు మీకుంది. పచ్చ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకునేవారికి లోకమంతా పచ్చగా కనబడుతుంది అన్నట్టు ధమ్కీలు ఇచ్చే సంస్కృతి బీజేపీది. మేము మా రైతుల పక్షాన్ని అడిగినాం తప్ప మేము ఎక్కడ కూడా ధమ్కీలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. మీరు నూకలు తినమని అహంకారపూర్త వ్యాఖ్యలు చేసిండ్రు. తెలంగాణ రైతులు మర్చిపోలే. మేము అన్నం తినో, అక్కులు బుక్కో 14 ఏళ్లు కొట్లాడి కాదనుకున్న తెలంగాణను సాధించినాం. బిడ్డ నూకలు తినమంటావు, తింటాం. అవసరమైతే
నూకలు తింటాం, మిమ్మల్ని గద్దె దించి తీర్తారు మా తెలంగాణ రైతులు. మా తెలంగాణ సమాజం దేన్నైనా సహిస్తుంది కానీ అవమానాన్ని సహించదు. ఆనాడు సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం, సమైక్యాంధ్ర పాలకులు తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు అప్పటి తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ నాయకులు, అప్పటి సమైక్య పాలకులు మాట్లాడిన మాటల్లాగా ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ మాటలు ఉన్నాయి. ఆనాడు సమైక్య పాలకులు ఇట్లే మాట్లాడారు, ₹1 కూడా ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో, తెలంగాణ ఇవ్వడానికి బీడీఆ సిగరెట్ అని ఒక నాయకుడు, 100 కోట్ల మంది ఒప్పుకుంటే తెలంగాణ ఇస్తామని ఒక నాయకుడు. అంటే ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజల్ని సమైక్య పాలకులు ఎట్లా అవమానపరిచారో ఇవాళ బీజేపీ నాయకులు పీయూష్ గోయల్ గారు కూడా తెలంగాణ రైతాంగాన్ని 70 లక్షల మంది రైతులను ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ గారు అవమానపరుస్తున్నారు. ఆనాడు సమైక్య వాదుల మీద సమైక్య పాలకులు తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానపరిస్తే తెలంగాణ జాతి అంతా కూడా ఒక్కటై సమైక్య వాదులకు చరమగీతం పాడడం పోరాడి అటుకులు ముఖ్యం అన్నం తినో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినాం. ఇవాళ మీరు కూడా మమ్మల్ని అవమానపరుస్తున్నారు, పదే పదే అవమానపరుస్తున్నారు. మేము అడుగుతున్నది రాష్ట్ర రైతుల పక్షాన్ని అడుగుతున్నాం, మేము మాట్లాడుతున్నది రైతు ప్రయోజనాలు కాపాడమని మాట్లాడుతున్నాం. కానీ మీరు ఇవాళ రైతులను అవమానపరిచే విధంగా యావత్ రాష్ట్ర ప్రజల్ని నూకలు నేర్పండి, నూకలు బుక్కండి అని మా రైతుల్ని, మా ప్రజల్ని అవమానపరిచే విధంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. మీరు వక్రీకరిస్తున్నది మీరు, వక్రీకరించి తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానపరుస్తున్నది మీరు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు పీయూష్ గోయల్ గారు? WTO నిబంధనలు అడ్డంకి ఉన్నాయట. WTO నిబంధనలు అడ్డంకి ఉంటే ఎవరు చేయాలి? అదేదో 1995లో చేసిండ్రు, మరి 8 ఏళ్ళ నుంచి నువ్వేం బిక్తున్నావు? 8 ఏళ్ళ నుంచి నువ్వెందుకు పట్టించుకుంటలేవు? WTO ఒప్పందాలను మార్చగలిగే శక్తి రైతులకు ఉంటుందా? WTO ఒప్పందాలను మార్చగలిగే శక్తి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుందా? ప్రపంచమంతా జరిగింది కదా మీ ప్రధానమంత్రి గారు. నిజంగా ఈ దేశ రైతుల ప్రయోజనాల కోసం మార్చండి WTO ఒప్పందాలను, ఒప్పించండి, మెప్పించండి, రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడండి, రైతుల హక్కులు కాపాడండి. WTOలు ఎవరు మార్చాలి? ఈ రాష్ట్రంలోని మీ రైతులు WTOతో ఒప్పందాలు చేసుకుంటారా? ఈ రాష్ట్రంలోని మీ రైతులు WTO ఒప్పందాలు మార్చగలుగుతారా? ప్రపంచమంతా తిరిగిన ప్రధానమంత్రి గారు మీరు చేయాల పని. 8 ఏళ్ల నుంచి మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నది మీరు. రైతులకు మేలు చేయాల్సింది బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు పీయూష్ గోయల్ గారు ఆయన ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఒక బెదిరింపు ధోరణితో అవమానపరిచే విధంగా ఒక అహంకారపూరితంగా వారు మాట్లాడుతున్నారు. ఏం మాట్లాడింది ఇదే బీజేపీ? అధికారంలో రాకముందు ఒక మాట, అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఒక మాట. ఇదే బీజేపీ 2014 ఎన్నికల ముందు రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తామని మాట్లాడింది. రెట్టింపు చేసిండ్రా మీరు? రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసిండ్రా మీరు? ఆదాయం రెట్టింపు చేయలే, వ్యయాన్ని రెట్టింపు చేసిండ్రు మీరు. రైతుల పెట్టుబడిని రెట్టింపు చేసిండ్రు మీరు. డీజిల్ ధర ₹100 దాటించిండ్రు. బీజేపీ ప్రభుత్వం రాకముందు 2014 కంటే ముందు 1 ఎకరా దుక్కి దున్నాలంటే ట్రాక్టర్ కిరాయి 2000 ఉండే, ఇవాళ మీ దెబ్బకు 5000 అయింది. వ్యయం రెట్టింపు అయింది. 1 ఎకరా ట్రాక్టర్ దున్నడానికి ఆనాడు 2000 అయితే ఇవాళ 5000 అయింది. రెట్టింపు వ్యయం చేసిండ్రు. పొటాష్ ₹1700 పెరిగింది. డిఏపి ధరలు పెంచిండ్రు, ఎరువుల ధరలు పెంచిండ్రు. ఆనాడు ఎరువుల ధరలు 2014లో ఉన్నదానికంటే ఇవాళ ఎరువుల ధరలు రెట్టింపు అయిపోయినాయి. ఎరువుల ధరలు రెట్టింపు చేసిండ్రు. వ్యవసాయానికి వాడే ట్రాక్టర్లు, వరికోతల మిషన్ల కిరాయిలు రెట్టింపు అయిపోయినాయి. బావిల కాడ మీటర్లు పెట్టమంటున్నారు, వాటిని కొనమంటున్నారు. మీరు చేసిందేమున్నది? వ్యవసాయాన్ని లాభదాయకంగా చేస్తామని మేనిఫెస్టోలో పెట్టిండ్రు, రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తామని ఊరించిండ్రు. కానీ ఆదాయం రెట్టింపు కాలేదు, కానీ వ్యయం రెట్టింపు అయింది. రైతులు అప్పే ఊబుల్లోకి పోతున్నారు, రైతులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారు. రైతులకు డీజిల్ పిరమైపోయింది, పెట్రోల్ పిరమైపోయింది, ఎరువులు పిరమైపోయినాయి, బావిల కాల మీటర్లు పెట్టమని బాంబులు వేస్తున్నారు, పైగా వడ్లు కొనమని చేతులు ఎత్తుతున్నారు. ఇది మీరు చేసిన నిర్వాహకం. మీరు చేసింది ఏమి లేదు, రైతులకు అన్యాయం చేసిండ్రు. రైతులు ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. రైతుల మీద కార్లు ఎక్కించి నడి రోడ్డు మీద రైతులను హత్య చేసినటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. రైతులను లాఠీలతో కొట్టండి, కర్రలతో కొట్టండి అని రైతుల మీద హూంకరింపు చేసింది బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు. ఇదా మీరు చేసింది? బెదిరింపులు, హూంకరింపులు, లాఠీ దాడులు, రైతుల మీద కార్లెక్కించి చంపుడు, రైతుల మీద మీరు చేసిందేమున్నది? నల్ల చట్టాలు తెచ్చి చెంపలేసుకున్నారు మీరు. ఎంతమందిని చంపుతుంది?
ఆ నల్ల చట్టాలు ముందే వెనక్కి తీసుకుంటే కొన్ని వందల ప్రాణాలు బతుకుంటుండే కదా, కొన్ని వందల 700 మంది రైతులను పొట్టలు పెట్టుకున్నారు కదా మీరు. ఆ నల్ల చట్టాలు మీరు ముందే తీసుకుంటే యూపీ ఎన్నికల కోసం ముందు తీసుకున్నారు. యూపీ ఎన్నికల ముందు నల్ల చట్టాలు ఓట్ల కోసం తీసుకున్నారు. యూపీ ఎన్నికల ముందు పెట్రోల్ ధర దించిండ్రు, డీజిల్ ధర దించిండ్రు. ఎన్నికలు రాగానే 11 రోజుల్లో 9 సార్లు ధరలు పెంచిండ్రు. ఎన్నికల ముందు దించుడు, ఎన్నికలైనాక పెంచుడు. ఇదే కదా మీ కథ. మరి ఎందుకు ముందు దించినట్టు చేసిండ్రు, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ పెంచుతున్నారు? ఎన్నికల ముందేమో ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి ప్రజలను ధరలు పెంచినామని చెప్పిండ్రు. ఎన్నికలు కాగానే పెట్రోల్ వేస్తుంది, డీజిల్ వేస్తుంది, గ్యాస్ పెంచుతుంది. మళ్ళా మొన్న కేంద్ర మంత్రి అంటుండు నల్ల చట్టాలు మళ్ళా తెస్తారట, ఇంకో రూపంలో తెస్తారట. ఇది రద్దు కాదు, మార్పు మాత్రమే అని కూడా ఒక కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడిండు. అంటే మీ నిజాయితీ ఏందో ఇవాళ బయటపడతా ఉంది. ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ గారు వారి మాటలు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని, తెలంగాణ రాష్ట్ర అస్తిత్వాన్ని హేళన చేసినట్టుగా ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మాట్లాడిండ్రు, తల్లిని చంపిండ్రు, బిడ్డను బతికించిండ్రు అని పార్లమెంట్లో మాట్లాడిండ్రు. అడుగడుగునే మీరు అవమానమే. ప్రధానమంత్రి గారు అట్లే మాట్లాడిండ్రు. నేను అడుగుతున్నా, మరి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు ఇంత ఘోరంగా నూకలు తినమని ఒకసారి, మీరు నా సమజ్నే వాళ్ళే ఆయన ఒకసారి, ఈ రకంగా మనకు అవమాన పరిస్థితి ఉంటే మరి కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రి గారు స్పందించరా? మీ తోటి మంత్రి గారిని మీరు చెప్పరా? ప్రశ్నించరా? మీరు మీకు పదవులు ముఖ్యమా, రాష్ట్ర ప్రజల ఆత్మ గౌరవం ముఖ్యమా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇది ఎక్కడి కథ? ఈ ధాన్యం కొనండి అంటే ఈ దేశ ప్రజల డబ్బు, ఇవి దేశ ప్రజల డబ్బును మేము ఎటుపెట్టట్టు పెట్టాం అంటే ఏందన్నట్టు మీరు చెప్పదలుచుకుంది? తెలంగాణ రైతుల మధ్య ధాన్యం కొని డబ్బు చెల్లించము అంటున్నాడు. తెలంగాణ రైతాంగానికి డబ్బులు చెల్లిస్తే అది సద్వినియోగం కాదా? తెలంగాణ రైతులు ఈ దేశంలో లేరా? బడా బడా కార్పొరేట్లకు మాత్రం 11 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేసిండ్రు మీరు. బ్యాంకులకు 11 లక్షల కోట్లు మాఫీ చేసి కార్పొరేట్లకు మాత్రం మీరు చేయితనిస్తుంది బీజేపీ పార్టీ. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నకు వడ్లు కొనండి అంటే మేము ప్రజల డబ్బు వృధా చేయలేము, వడ్లు కొనలేము అంటే 11 లక్షల కోట్లు బ్యాంకులకు అప్పులు ఎగ్గొట్టినటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలకు సాయం చేయడానికి మీకు చేతులు వచ్చినాయి. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నను కాపాడడానికి మీకు చేతులు వస్తలేవు. అంటే మీరు ఎవరి పక్షం? కార్మికుల పక్షమా, రైతుల పక్షమా, కార్పొరేట్ల పక్షమా? అర్థమవుతుంది. మీరు కార్మికులకు ఇచ్చే ఈపీఎఫ్ ను 8.5% నుంచి 8.1% కు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించింది. దేశంలో 45 ఏళ్ల చరిత్రలో ఈపీఎఫ్ ను ఇంత తగ్గించింది ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం. 8.5% ఇంట్రెస్ట్ 8.1% తగ్గించింది. కార్మికులకు వ్యతిరేకం, రైతులకు వ్యతిరేకం, నిరుద్యోగులకు వ్యతిరేకం, మహిళలకు వ్యతిరేకం. ఎవరికి మీరు అనుకూలం? ఇలా సిలిండర్ ధర సబ్సిడీని 40 రూపాయలకు తగ్గిస్తుంది. సిలిండర్ మీద సబ్సిడీ తగ్గిస్తుంది, ధర పెంచుతుంది. దాని గురించి మాట్లాడారు. పొయ్యిల కట్టెలు వచ్చినాయి. మళ్ళా ఇది పురోగమనమా తిరోగమనమా? ఊళ్ళలో పోతుంటే మేము చూస్తున్నాం, సిలిండర్లు అటకెక్కినాయి, పొయ్యిల కట్టెలు వస్తున్నాయి. మళ్ళా ఉనక పొయ్యిలు వస్తున్నాయి, గ్యాస్ స్టవ్లు పోయినాయి, గ్యాస్ నూనె పొయ్యిలు వస్తున్నాయి. గ్యాస్ నూనె పొయ్యిలు, ఉనక పొయ్యిలు, పొయ్యిల కట్టెలతోని మరి వంటలు వండుకునే పరిస్థితి వస్తున్నది. ఇలా మీరు ఎటు తీసుకుపోతుంది దేశాన్ని? ఏం చెప్పదలుచుకుంది బీజేపీ అని నేను అడగదలుచుకున్నా. ఇది సరి అయినటువంటిది కాదు. ఎంతసేపు పీయూష్ గోయల్ గారి మాటలు కార్పొరేట్లకు వత్తాసు పలికేటట్టున్నాయి, రైతులకు మాత్రం వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. ఇవాళ కార్పొరేట్లకు 11 లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని ఖర్చు చేస్తేనేమో అది సద్వినియోగం అట. ఆరుగాలం కష్టపడి చెమటోడ్చి ఎండనక వాననక కష్టపడి దేశ ప్రజలకు అన్నం పెట్టే రైతన్న యొక్క వడ్లు కొనమంటే అది దుర్వినియోగం అట. ఇది ఎక్కడి చోద్యం? ఎక్కడన్నా విన్నమా ఇది? అంటే మీరు ఎవరి కోసం కొమ్ముగాస్తున్నారు? ఒక్కసారి పీయూష్ గోయల్ గారు ఆలోచించండి. ఇప్పటికైనా బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పండి, చెంపలు వేసుకోండి. మిమ్మల్ని మాత్రం మేము వదిలిపెట్టాం. ఇవాళ మీరు మా అస్తిత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. 70 లక్షల మంది రైతుల ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసింది. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల్ని నూకలు బుక్కమని మా 4 కోట్ల ప్రజల్ని అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడిండ్రు మీరు. ఇది మీకు అర్థం కాక
మీరు సమస్యను అర్థం చేసుకోలేక మీకు కార్పొరేట్ల మీద ప్రేమ ఉంది, రైతుల మీద ప్రేమ లేదు కనుక సమస్య వచ్చింది. సమస్య ఇది కాదు. మీరే రాసిచ్చిండ్రు, మీరు మెడ మీద కత్తి పెట్టిండ్రు. పోయిన యాసంగిలో వడ్లు కొనమంటే మొత్తం వడ్లు వచ్చినాయి, మేము తీసుకోమని మొండికేసి మెడ మీద కత్తి పెట్టి మీరు రాయించుకున్నారు. మార్చండి. మీరు నల్ల చట్టాలు తెచ్చి వెనక్కి తీసుకోలేదా రైతుల ప్రయోజనాల కోసం? ఇప్పుడు కూడా అదే రైతుల ప్రయోజనాల కోసం మేము అడుగుతున్నాం, వడ్లు కొనండి అని చెప్పి ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు పీయూష్ గోయల్ గారి వ్యాఖ్యలని మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది. మరి మీరు తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు మీరు ఖండిస్తారా, ఖండించరా? మీరు ఎవరి పక్షం? తెలంగాణ రైతాంగం పక్షాన ఉంటారా, లేదు తెలంగాణను అవమానపరిచిన పీయూష్ గోయల్ పక్షాన ఉంటారా? ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని యావత్ రాష్ట్ర ప్రజలను అవహేళన చేసిన పీయూష్ గోయల్ పక్షాన ఉంటారా, తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిలబడతారా? తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు సమాధానం చెప్పాలి. ఇవాళ ఎందుకంటే మీ పరిస్థితి ఎట్లుందంటే, ఏ విషయం చూసినా బీజేపీ పరిస్థితి ఒకసారి మీరు గమనిస్తే ఇవాళ ఎవరినైనా బెదిరించే నైజం మీది. ఉల్టా ధమ్కి కేసీఆర్ ఇస్తున్నారు, మీరు మాట్లాడుతున్నారు. బెదిరించడం అనేది బీజేపీ నైజం. ధమ్కీలు ఇవ్వడం మీ పార్టీ వారసత్వం. తెలియదా? ఈ దేశ ప్రజలందరికీ తెలుసు. కవులను, రచయితలను, సినిమా వాళ్లను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడులు చేసి ధమ్కీలు ఇయ్యలేదా మీరు? కేంద్రంలో ఎవరన్నా విమర్శిస్తే వాళ్ళ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా పార్లమెంట్లోనో బయటనో నిలదీస్తే ధమ్కీలు ఇచ్చింది మీరు. రైతులను కార్లెక్కించి తొక్కి చంపింది మీరు. రైతులను కర్రలతో కొట్టి చంపండి మీ హర్యానా ముఖ్యమంత్రి ఖట్టర్ గారు కదా ధమ్కీలు ఇచ్చింది. కర్షకులు ఆడ ఢిల్లీ నడివీధుల్లో చలిలో వర్షంలో కష్టపడి ధర్నాలు చేస్తుంటే రైతులను పట్టుకొని కర్షకులను పట్టుకొని ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులుగా చేసి ధమ్కీలు ఇచ్చింది మీరు. మా పంట కొనండి అని మేము అడిగితే ఇది మా డిమాండ్ని పట్టుకొని ఒక ధమ్కీలాగా ఈరోజు పీయూష్ గోయల్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రైతులు అంటే బీజేపీకి కడుపు మంట. ఇవాళ కార్పొరేట్ల మీద మీకు ప్రేమ ఉన్నది, అందుకే ఇవాళ మేము అడుగుతున్నాం, మీరు ఎవరి పక్షం? అసలు ఈ రైతులే లేకపోతే మీరు అధికారంలో ఉంటారా? మీరు రైతుల పక్షమా, కార్పొరేట్ల పక్షమా? స్పష్టం చేయండి. ఇవాళ రైతులకు ఇవ్వాల్సి వస్తేనేమో మొండి చేయి చూపుతారు, కార్పొరేట్లకు మాత్రం తలుపులు తెరుస్తారు. లక్షల కోట్లు కార్పొరేట్లకు మాఫీ చేస్తారు. మరి ఇంత దారుణంగా ఇవాళ రైతుల ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. ఒక వడ్లు కొనుగోలు ఒకటే కాదు, ఇవాళ మీరే 25,000 కోట్లు ఆఫర్ ఇచ్చారు కదా మాకు. ఏడాదికి 5,000 కోట్లు ఇస్తాం, బయట కాడ మీటర్లు పెట్టమంటారు. 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రానికి ఇస్తాం, 5 ఏళ్ళగా బావిల కాడ మీటర్లు పెట్టమని రైతులను ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసింది మీరు. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు నా గొంతులో ప్రాణం ఉండగా బావిల కాడ మీటర్లు పెట్టాం, నీ 25,000 కోట్లు అవసరం లేదని ఖరాఖండిగా శాసనసభ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది. ఇవాళ ఎరువుల ధరలు పెంచింది నిజం కాదా? డీజిల్ ధర పెంచింది నిజం కాదా? బావిల కాడ మీటర్లు పెట్టమని చెప్పింది నిజం కాదా? వడ్లు కొనమని మొండికేసి ఇవాళ గుమరాయిస్తున్నది మీరు కాదా? ఎవరు మళ్ళా ఉల్టా ఇవాళ పీయూష్ గోయల్ గారి మాటలు ఎట్లున్నాయంటే చోర్ ఉల్టా కోత్వాల్కు దాటే అన్నట్టున్నది. తప్పులు చేసింది మీరు, गुमराहिస్తున్నది మీరు. ना समझाने वाले आप, फिर ऊपर से हमारा को बोल रहे आप. ना समझाने वाले आप है, गुमराने वाले आप है, ऊपर से तेलंगाना लोगों को बोल रहे आप, तेलंगाना सरकार को बोल रहे आप. आप समझना चाहिए, अगर से किसान नहीं है तो तुम्हारा सरकार ही नहीं रहता. कॉर्पोरेट वाले कोई वोट डाले तो आपका सरकार नहीं आया. इस देश के किसान अगर से ये लोग पूरे रिवर्स हो गए तो तुम्हारा सरकार नहीं रहता. वो आप समझना चाहिए, आप ना समझ रहे. సో ఈ విధంగా వారి మాటలు తెలంగాణ ప్రజల్ని పూర్తిగా అవమానపరిచే విధంగా ఉన్నాయి. దీన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తున్నాం. తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు ఇప్పటికైనా మేల్కొనండి, ఇప్పటికైనా మేల్కొనండి. మీరు మీ కేంద్రాన్ని ఒప్పిస్తారా, లేకపోతే ఈ రైతుల కోపాగ్నిలో, తెలంగాణ ప్రజల కోపాగ్నిలో మీరు మాడి మసికాక తప్పదు. తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానపరిచిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇప్పటికీ బతికి బట్టగట్టలే. ఓ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా మస్తు మాట్లాడిండు, ₹1 ఇయ్యపో అన్నాడు. అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా సిగరెట్టా బీడా అని మాట్లాడిండ్రు. చాలా మంది అవమానపరిచింది తెలంగాణ. మీకు కరెంటే లేదన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు. ఏమైంది ఇప్పుడు చూస్తారేమా? ఆనాడు ఇదే
కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్రం విడిపోతే మీకు కరెంట్ ఎక్కడిది అన్నాడు. అసలు మీరు ఎక్కడ బతుకుతారు అన్నారు. తెలంగాణ చీకటి మయమైపోతుంది అన్నాడు. ఇప్పుడు ఎవరు చీకటి అయింది? ఆంధ్రప్రదేశ్లో 6 గంటల కరెంటు కోతలున్నాయి. పక్కన కర్ణాటకలో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి. దేశంలో ప్రధానమంత్రి గారి సొంత రాష్ట్రం మోడీ గారి రాష్ట్రంలో ఇలా కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి. ఒకరోజు ఇండస్ట్రీస్ కు పవర్ హాలిడే. ఇవాళ దేశంలో రాజస్థాన్లో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి, ఉత్తరాఖండ్లో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి, అనేక రాష్ట్రాల్లో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి. ఇవాళ 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఆ రోజు ఇదే అవమానంగా, అవహేళనగా, అహంకారంగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడినరు. ఇవాళ ఏమైపోయింది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మనందరికీ తెలుసు. ఆనాడు మీకు చీకటి అన్నారు, ఇవాళ వెలుతురు తెలంగాణకు వచ్చింది, కోతలు మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినాయి. అంటే ఒక మంచి నాయకుడు, ఒక దక్షకుడైన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు కనుక ఇవాళ అన్ని రంగాల్లో కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్రగతిని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించింది. దీన్ని చూసి ఓర్వలేక, అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక కేంద్రం ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని, ఈ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఇవాళ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా అన్నిట్లలో బాగుంది తెలంగాణ. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల కంటే అభివృద్ధిలోనైనా, సంక్షేమంలోనైనా, ప్రజల సేవలలోనైనా ఇవాళ తెలంగాణ అద్భుతంగా ముందుకు పోతా ఉంది. దాన్ని ఓర్వలేక రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని, రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక ఇవాళ బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి కుటిల ప్రయత్నాల్లో ఇదొక ప్రయత్నం. ఎందుకంటే మీరు ఓర్వలేకపోతున్నారు. ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని చూసి మీరు కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు. మీరు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని, ఈ రాష్ట్ర పురోగతిని మీరు చూడలేకపోతున్నారు. మీరు అందువల్ల ఇలాంటి రకరకాల ప్రయత్నాల ద్వారా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బట్ మీరు ఎన్ని పెట్టినా ఇక్కడ ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఉన్నది. ఇది కార్పొరేట్ల పార్టీ కాదు, తెలంగాణ ప్రజల మనసుల్లో నుంచి, గుండెల్లో నుంచి పుట్టినటువంటి పార్టీ, ఉద్యమాల్లో పుట్టిన పార్టీ. ఎన్నో అవమానాలను, అవహేళనలను, అహంకారాలను ఎదుర్కొని నిలబడి వాటిని తలదన్ని ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన పార్టీ ఇక్కడ అధికారంలో ఉంది. ఇవి మాకేం కొత్త ఏమి కాదు. మీరే ఇప్పటికైనా సోయి తెచ్చుకోండి, మాటలు వెనక్కి తీసుకోండి, క్షమాపణ చెప్పండి, బేషరతుగా వడ్లు కొనండి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు అన్ని విషయాలు చెప్పారు. రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షునిగా కొంత కార్యక్రమం, మిగతా వీటి మీద కూడా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాం. ఒకటి, ఇవాళ పచ్చి అబద్ధాలని రాజ్యసభ సాక్షిగా బీజేపీ కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడడం ఖండిస్తున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి సమావేశంలో, ప్రతి ప్రశ్న కూడా అన్ని అసత్యాలు, అబద్ధాలు కేంద్ర మంత్రులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మొన్న ఎస్టీ బిల్లు రాలేదని, ఎస్టీ రిజర్వేషన్ గురించి మాకు తెలియదని పచ్చి అబద్ధం ఆ రోజున మాట్లాడడం జరిగింది. దానికి మన సాక్ష్యాలన్నీ ప్రజెంట్ చేసి వాటిని తొలగించాలని, క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన మేము కోరినాం. ఆ తర్వాత మేము పదే మెడికల్ కాలేజీలు కావాలని చెప్పేసి లెటర్స్ రాస్తే మీకు ఇవ్వలేము అని చెప్పేసి వారు ఇచ్చిన ప్రత్యుత్తరాలు కూడా మేము చెప్తే కూడా మరలా అదే అబద్ధం, అసత్యాన్ని మరలా రాజ్యసభలో అదే ఆ మంత్రి మాట్లాడడం జరిగింది. ఇవాళ ధాన్య సేకరణ మీద మరలా మరొక అబద్ధం మాట్లాడిండు. 2 అంశాలు ప్రధానంగా ఆయన మాట్లాడిండు. ఒకటి, కేంద్ర మంత్రి అయ్యింది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ధమ్కీ ఇస్తున్నారని చెప్పేసి మాట్లాడడం శోచనీయం, పచ్చి అబద్ధం. ఆనాడు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న మోడీ అనేక సార్లు నాటి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు, నిరసన తెలియజేశారు, ధర్నాలు చేశారు. మరి దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ పార్లమెంటు లోపల బయట లేక క్షేత్రస్థాయిలో మేము నిరసనలు తెలియజేస్తున్నాం, విన్నవిస్తున్నాం, విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నాం, లెటర్లు ఇస్తున్నాం తప్ప ఎక్కడ ఎవరిని ఇంతవరకు బెదిరించింది లేదు. బెదిరిస్తున్నది మీరు, తిడుతున్నది మీరు, అవమానిస్తున్నది మీరు. ఇవాళ మీరు కేజ్రీవాల్ గారు ఒక కాశ్మీర్ ఫైల్స్ మీద మాట్లాడితే వారం రోజుల నుంచే ఆయన మీద తిడుతూ చివరికి మీ యొక్క పార్లమెంటు సభ్యుడు
దాని మొత్తం మీద వారి ఇంటి మీద దాడి చేసి రంగు పూశారు. అది ఏం ప్రజాస్వామ్యం? అది దాడి కాదా? మొన్న మహారాష్ట్ర ఫడ్నవీస్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఎవరో చిన్న కేసు పెట్టిందనో లేకపోతే ఆర్టీఐ ద్వారా అడిగిందనో అతని మీద ఈడీ దాడులు చేశారు. ఇక ప్రతిపక్ష ప్రభుత్వాలు నాయకుల మీద మీరు చేస్తున్న ఈడీ దాడులు, సిబిఐ దాడులు, ఇతర ఐటీ దాడులు అనేది లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి. మేము ఇచ్చినట్లయితే ఒక గ్రంథమే అవుతుంది. ఈ విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఎదురు మాట్లాడిన మీ ప్రభుత్వానికి కానీ మీకు కానీ ఎదురు మాట్లాడిన ప్రతి వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నది, ధమ్కీలు ఇస్తున్నది, కొట్లాడుతున్నది ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న బీజేపీ పార్టీ నాయకులు, బీజేపీ పార్టీ మంత్రులు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. రెండో అంశం, డైరెక్ట్ గా ధాన్యం సంబంధించిన పైసల్ని రైతుల అకౌంట్ లో వేస్తున్నామని చెప్పి మరొక పచ్చి అబద్ధం చెప్పారు. ఇక్కడున్న పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రిగా చేసిన ఒక పెద్ద ఆయన దానికి ఒత్తాసుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ పౌర సరఫరాల శాఖ రైతుల నుండి డైరెక్ట్ గా ధాన్యం సేకరించి మిల్లింగ్ చేసి ఆ బియ్యాన్ని ఎఫ్సిఐకి ఇచ్చిన తర్వాత ఎఫ్సిఐ ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వానికి పైసలు ఇస్తుంది. ధాన్య సేకరణలో ఎక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ గా రైతులకు పైసలు ఇవ్వదు. అదేవిధంగా 90% అడ్వాన్స్ ఇచ్చిందని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా పచ్చి అబద్ధం. అట్లానే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనలేదు, మా దగ్గర పైసలు ప్రజల పైసలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా కొంటది? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న పైసలు ప్రజల పైసలు కాదా? అయినా ఎవరి కోసం కొనమంటున్నాం? ఈ 60% ఈ దేశంలో ఉన్న కష్టపడుతున్న రైతులకు వాళ్ళ ఉత్పత్తి వస్తే ఆ ఉత్పత్తికి నష్టం జరగకుండా కొనమంటే ఇది ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకే చెందాలని అంటున్నాం. ఇంకొక ఆయన మాట్లాడుతూ మా అధికారం లాగానే మేము కొంటామంటున్నారు. మేము కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు. అత్యంత ఎక్కువ పెద్ద అంటే ఇంత అధికారం ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ పార్టీకి రాదు. మీకు వచ్చిన తర్వాత కొనే శక్తి మీకుండి, కొనాల్సింది మీరు కేంద్రమై ఉండి, అధికారంలో ఉండి కొనే శక్తి ఉండి మీరు కొనలేక రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తున్నాం కొంటామని చెప్పేసి అసత్య మాట మాట్లాడుకోవడం విజ్ఞత కాదు. ఇవాళ కేంద్రమే కొంటది, కేంద్రమే కొనాలి. కేంద్రం కొనేటట్టు ఖచ్చితంగా మేము 2వ తారీఖు తర్వాత మా నిరసనలు, మా యొక్క ఆందోళనలు, మా ప్రణాళికబద్ధంగా మేము చేస్తాం. మీ మెడలు వంచుతాం, ఖచ్చితంగా కొనిపించినట్టు చేస్తాం. ఇంకో మాట మాట్లాడుతూ అసలు మేము పంట వేయలేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మంత్రి ఇంతకుముందు మాజీ మంత్రి మాట్లాడుతున్నారు. 2014లో 24 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఎఫ్సిఐకి చూపినాం. 2021లో 141 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, 6% ఎక్కువ ఎఫ్సిఐకి ఇచ్చినాం. దేశంలో అందరికంటే ఎక్కువగా ఒడ్లు పండించింది 3 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నులు లాస్ట్ టైం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇవాళ కూడా సాగు విస్తీర్ణం తగ్గిందట. 2014లో ఉన్న సాగు విస్తీర్ణం కంటే ఈనాడు 150% పెరిగింది. 2014లో కరెంటు కోతలతో ఆత్మహత్యలతో కునారిల్లిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ మీ బీజేపీ డబుల్ ఇంజిన్ ఉన్న ప్రభుత్వం, ప్రధానమంత్రి ఉన్న ప్రభుత్వం, చేతగాని గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఇవాళ రైతులకు 6 గంటల నుండి 8 గంటలకు ఇవ్వాలంటే కూడా మేము ఇవ్వలేము అని 4 రోజులుగా అసెంబ్లీలో, గుజరాత్ అసెంబ్లీలో చెప్తున్నారు. మేము ఇవాళ గర్వంగా చెప్తున్నాం, దేశంలో 28 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతులకు ఈ ఎండాకాలంలో కూడా 24 గంటల ఉచితమైన నాణ్యమైన కరెంట్ ఇస్తున్నది ఒక తెలంగాణ ప్రభుత్వం. సాగు విస్తీర్ణం 150% పెరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం. అత్యధికంగా ఎఫ్సిఐకి గత సంవత్సరం ఇచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర పండేది ఇవాళ బాయిల్డ్ రైస్ అవుతుంది. ఈ బాయిల్డ్ రైస్ ని ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పండిన పంటను ఖచ్చితంగా కొనాలి. ఎందుకంటే మేము పంట కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్స్కి వెళ్ళండి అని, మేము కూడా మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన దాన్ని రైతులకు, రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని చెప్తుంటే ఇక్కడున్న కుహనా నాయకులు, పిగ్మీ నాయకులైన బీజేపీ నాయకులు ఖచ్చితంగా వరి పంట వేయండి, మేమే మీకు అండగా ఉంటాం, కేసీఆర్ ఎవరు అని చెప్పేసి మీ అందరిని రైతులను రెచ్చగొట్టి వరి వేపించి ఇవాళ ధాన్యం కొనమని మమ్మల్ని అడగాలి. మీకు సిగ్గులేదా అని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం. మీకు సిగ్గు శరం ఉన్నట్లయితే మీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నువ్వు బతిమాడుతావో, విజ్ఞప్తి చేస్తావో,
కాళ్ళు పట్టుకుంటావో ఈ రైతులు కూడా తెలంగాణ రైతులు ఈ దేశంలో భాగం, వీళ్ళు పండించిన పంటను కొనాలని చెప్పేసి అడగాలి తప్ప సిగ్గుమాలిన మాటలు మాట్లాడొద్దని, తెలిసి తెలియని మాటలు మాట్లాడొద్దని ఇక్కడున్న బీజేపీ నాయకులను అడుగుతున్నాం. అదేవిధంగా మా కేంద్ర మంత్రి కూడా ఖచ్చితంగా మిగతా మాటలు మాని, అబద్ధాలు చెప్పడం మాని, అహంకార మాటలతో నూకలు తినాలని చెప్పడం మాని ఖచ్చితంగా మా ధాన్యాన్ని డైరెక్ట్ గా ధాన్యాన్ని సేకరించాలని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది.